हेलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे डिस्कस करीशुं प्रोपर्टी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट एटले के अगाऊ आपणे क्वाटर्नरी प्रोटीन विषे जोई गया छे अने केवा प्रकारना बोन्ड होय छे तेना विषे पण आपणे आइडिया मेळवी लीधो छे। धेन हवेना आपणा नेक्स्ट लेक्चर में प्रोपर्टी ऑफ प्रोटीन एना विषे आपणे जोईशुं। तो प्रोपर्टी ऑफ प्रोटीन छे ते मेनी ऑफ जोवा मळे छे, तो आपणे एक पछी एक प्रोटीन नी प्रोपर्टी छे एना विषे डिस्कस करीशुं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विषे आपणे डिस्कस करिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। द प्रोटीन फॉर्म द colloidal solution instead of a true solution in water. This is due to huge size of protein molecule. तो फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रोटीन नी साइज केवा टाइपनी होय छे तो के मेनी ऑफ एमिनो एसिड एकबीजारे बाइंड थयेला होय छे એટલે એની મોલેક્યુલર વેઇટ પણ કેવો આપણને જોવા મળશે, વધારે જોવા મળે છે। અને પ્રોટીનનો મોલેક્યુલર વેઇટ છે તે ડાલ્ટનમાં રજૂ કરવામાં આવે છે। તો प्रोटीन है ते वोटर में एकदम क्लियर सोल्यूशन आपने आपे छे। धेन मोलेक्युलर वेट, द प्रोटीन वेरी देर मोलेक्युलर वेट विच इन टर्न इज अ डिपेन्डेंट ऑन द नंबर ऑफ द एमिनो एसिड रेसिड्यू। के मोलेक्युलर वेट तमे प्रोटीन है एनो केटला एमिनो एसिडना रेसिड्यू एकबीजारे बाइंड थयेला छे एना आधारे मोलेक्युलर वेट है ते आधार राखे छे। Each amino acid on an average contribute to the molecular weight above 110. Majority of the protein polypeptide may be composed of the 40 to 4000 amino acid with the molecular weight ranging 4000 to 4440 के आटला सुधीनी वेल्यू के एमिनो एसिड है ते मेनली मिनिमम है ते 110 एमिनो एसिड है ते एकबीजारे बाइंड थयेला होय छे अने आटला सुधी एनो मोलेक्युलर वेट तमे आइडेंटिफाई करी शको छो। अने 40 થી 4000 एमिनो एसिड सुधीनी रेंज प्रोटीन तरीके आपणे ओळखावी शकीए छीए अने एना मोलेक्युलर वेटनी आपणे रेंज जोईए तो 4000 थी आपणने 4,40,000 डाल्टन मोलेक्युलर वेट आपने जोवा मळे छे। अने अलग अलग प्रोटीन नी सीरीज होय छे एनो मोलेक्युलर वेट, तो मोलेक्युलर वेट जेम वधारे एम आपणे एवुं कही शकीए छीए के एनी अंदर नंबर ऑफ एमिनो एसिड नी संख्या वधारे छे। तो आपणे अहींया एक्जाम्पल आपेला छे इंस्युलिन। इंस्युलिन इज द वन टाइप ऑफ द प्रोटीन, एनी रेंज जोईए तो 5700 छे। धेन मायोग्लोबिन 1700। हीमोग्लोबिन नो मोलेक्युलर वेट जोईए तो 64,450 आपने मोलेक्युलर वेट जोवा मळे छे। धेन सीरम आल्ब्यूमिन, तो सीरम आल्ब्यूमिन है एनो 69,000 एनो मोलेक्युलर वेट जोवा मळे छे। तो तमे आटला एक्जाम्पल जो एनी अंदर कही शको छो कि सीरम आल्ब्यूमिन है जे प्रोटीन एनी अंदर एमिनो एसिड कंटेंट आपने वधारे जोवा मळे छे। तो मोलेक्युलर वेट है वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी प्रोटीन नी छे। धेन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अथवा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विषे आपणे डिस्कस करिए तो एमिनो एसिड है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विषे आपणे डिस्कस करी गया छीए। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एज द प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड हैज बीन डिस्क्राइब्ड, के एमिनो एसिड नी प्रॉपर्टी आपणे डिस्क्राइब करी गया छीए। द नेचर ऑफ द एमिनो एसिड पर्टिक्युलरली देर आयोनाइजेबल ग्रुप, कि केनी बात थाय छे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपणे कोना विषे डिस्कस करी शकीए छीए के जे एमिनो एसिड में नेगेटिव धेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट छे एनो आपणे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट छे ते जोवा मळे छे। डिटरमाइन द पीआई ऑफ द प्रोटीन, अने एवा जे आयोनाइजेबल ग्रुप है एनी पीआई वेल्यू तमे आइडेंटिफाई करी शको छो। धेन द एसिडिक एमिनो एसिड, तो आपने खबर है टू टाइप ऑफ एमिनो एसिड है जे एसिडिक है, तो कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। धेन बेसिक एमिनो एसिड की बात करिए तो हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन 3 एमिनो एसिड है पोते बेसिक एमिनो एसिड है। द स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस द पीआई, के आज बे ग्रुप है एनी पीआई वेल्यू आपने मळी आवे छे। At the isoelectric pH, the protein exists the zwitterization or dipole ion, के पीआई वेल्यू में शू जोवा मळे छे कि कंपाउंड है अथवा आपणो एमिनो एसिड है शू थाय छे एनी के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपणे एनी अंदर जोवा मळे छे, एटले के zwitterization जोवा मळे छे। तो आपणे लोकोने ख्याल छे zwitterization आपणे अगाऊ जोई गया छीए कि ज्यारे एक एमिनो एसिड है मोलेक्यूल आपेलो छे एनी उपर पॉजिटिव और नेगेटिव अथवा कम्पोनंट डायपोल बने छे एवा प्रकारना कम्पोनंट ने आपणे zwitteration अथवा zwitter आयन तरीके ओळखीए छे। दे आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डू नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, के आ कंपाउंड जे बने छे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंपाउंड छे पोते इलेक्ट्रिकली केवा छे स्टेबल छे, के न्यूट्रल छे, पोते इलेक्ट्रॉन मूवमेंट थता नथी।
The minimum solubility and maximum precipitability least buffering capacity કે એની buffering capacity ઓછી જોવા મળે છે. તો isoelectric pH some protein are given here કે ઘણા એવા પ્રોટીનને તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, જેમ કે પેપ્સિન આપણે એઝ અ તમે એન્ઝાઇમ તરીકેનો યુઝ કરો છો, એની 1.1 pH છે QI વેલ્યુ છે. જેમ કેસિન પ્રોટીન છે જે મિલ્કની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે, એની અંદર 4.6 એની PI વેલ્યુ જોવા મળે છે. જેમ હ્યુમન આલ્બ્યુમિનની 4.7 છે, જ્યારે યુરેસ છે એની 5.0 છે. ધેન હિમોગ્લોબિન છે એની આપણે PI વેલ્યુ નોટ કરીએ તો 6.7 એન્ડ લાઇસોઝોમ છે એની 11 PI વેલ્યુ આપણને જોવા મળે છે. ધેન એસિડિક એન્ડ બેઝિક પ્રોટીન. તો એસિડિક પ્રોટીન અને બેઝિક પ્રોટીન તમે કોને કહેશો? તો કે પ્રોટીન ઇન અ વિચ રેશિયો, એટલે કે લાઇસિન એન્ડ આર્જેનિન, ગ્લુટામિક એસિડ એન્ડ એસ્પાર્ટિક એસિડ, એનો જે રેશિયો જોવા મળે છે એના આધારે એની એસિડિટી એસિડિક પ્રોટીન છે કે બેઝિક પ્રોટીન છે એ નક્કી થાય છે. જો એની અંદર બેઝિક એમિનો એસિડ વધારે હશે તો એને બેઝિક પ્રોટીન તમે કહી શકો છો, અને એમિનો એસિડ કન્ટેનની અંદર એસિડ કન્ટેન એમિનો એસિડ વધારે પ્રેઝન્ટ છે તો એને આપણે શું કહેશું? એસિડિક પ્રોટીન તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો ગ્રેટર ધેન 1 કે આપણને જે રેશિયો આપેલો છે કે અપર બેઝ અને નીચે એસિડની વેલ્યુ છે, જો એ વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 1 હશે તો એ વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 1 મતલબ શું થશે? ધારો કે ઉપર તમને બેઝ આપેલું છે એટલે કે બેઝિક એમિનો એસિડ અને નીચે આપણને એસિડિક એમિનો એસિડ છે. હવે આનો જે રેશિયો છે એ ગ્રેટર ધેન 1 આપણને જોવા મળે. ગ્રેટર ધેન 1 જોવા મળે તો એનો મતલબ થશે બેઝિક પ્રોટીન છે. ગ્રેટર ધેન 1 ક્યારે જોવા મળે? જ્યારે એસિડની વેલ્યુ લેસ હોય. અને જ્યારે વેલ્યુ તમને લેસ ધેન 1 જોવા મળે છે ત્યારે અમે યાદ રાખજો આપણને જે પ્રોટીન જોવા મળે છે કેવા પ્રકારનું પ્રોટીન હશે? તો કે એસિડિક પ્રોટીન આપણને જોવા મળે છે. ધેન નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ તો પ્રેસિપિટેશન પ્રોટીન કે પ્રોટીનનું પ્રેસિપિટેશન. તો પ્રેસિપિટેશનમાં શું જોવા મળે છે? પ્રોટીન એક્ઝિસ્ટ ઇન અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ડ્યુ ટુ ધ હાઇડ્રેશન ઓફ પોલાર ગ્રુપ. કે પ્રોટીન છે એની અંદર કોલોઇડલ પાર્ટ જોવા મળે છે કે અમુક એવા તરતા કણો છે એ જોવા મળે છે, અને એ શેના આધારે છે? તો કે પોલાર ગ્રુપ, જેમ કે COO માઇનસ ગ્રુપ છે, એમિનો ગ્રુપ છે, એને OH ગ્રુપ હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપના આધારે છે જોવા મળે છે. પ્રોટીન કેન બી પ્રેસિપિટેડ બાય ધ ડિહાઇડ્રેશન ઓર ન્યુટ્રિલાઇઝેશન ઓફ ધ પોલાર ગ્રુપ. કે આ જે પોલાર ગ્રુપ છે એટલે કે ચાર્જવાળા ગ્રુપ છે એનું તમે ન્યુટ્રિલાઇઝેશન કરો અથવા ડિહાઇડ્રેશનની પ્રોસિજર કરો છો ત્યારે આપણને પ્રેસિપિટેડ ફોર્મ છે પ્રોટીન જોવા મળે છે. ધેન પ્રેસિપિટેશન ઓર PI કે જ્યારે આપણી પાસે જે પ્રોટીન છે એનું તમે પ્રેસિપિટેશન કરો છો એટલે કે ડિહાઇડ્રેશન અથવા ન્યુટ્રિલાઇઝેશનની પ્રોસિજર કરો છો ત્યારે એની PI વેલ્યુ આપણને કેટલી જોવા મળે છે? તો પ્રોટીન ઇઝ ધ જનરલ લીસ્ટ સોલ્યુબલ એટ ધ આઇસોઇલેક્ટ્રિક pH. સર્ટેન પ્રોટીન example like casein get easily precipitate when pH adjusts to PI 4.6 casein. કે કેસીનની તમને લોકોને ખ્યાલ છે pH કેટલી છે? 4.6. The formation of the curd from milk is marvelous. એટલે કે જ્યારે દૂધની જે મિલ્ક છે એની અંદર કેસીન પ્રોટીન છે એની PI વેલ્યુ 4.6 છે, બટ એનું કર્ડ એટલે કે દહીંની અંદર જ્યારે એનું ઓલું આપણે શું કહેવાય ફોર્મેશન થાય છે ત્યારે એની PI વેલ્યુમાં આપણને કંઈક અલગ ચેન્જીસ જોવા મળે છે, અથવા પ્રેસિપિટેશનનું ફોર્મેશન થતું કર્ડ બનવું એટલે વન ટાઈપ ઓફ પ્રેસિપિટેટ ફોર્મેશન થયું છે એવું તમે કહી શકો છો. ઓફ ધ સ્લો પ્રેસિપિટેશન ઓફ ધ મિલ્ક પ્રોટીન કેસીન એટ PI કે એની જે PI વેલ્યુ છે એટલે 4.6 PI વેલ્યુ એ મિલ્ક છે એનું કર્ડમાં છે કન્વર્ઝેશન થાય છે અને પ્રેસિપિટેટ છે તે ફોર્મ થાય છે. ધીસ અકર ડ્યુ ટુ ધ લેક્ટિક એસિડ પ્રોડ્યુસ બાય ધ ફર્મિનેશન ઓફ ધ બેક્ટેરિયા વિચ લોવર pH ટુ PI ઓફ કેસીન. કે કેસીન છે એમાં શું થાય છે? વન ટાઈપ ઓફ ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસિજર થાય છે પ્રેઝન્સ ઓફ બેક્ટેરિયા અને કર્ડ છે એ ફોર્મ થાય છે. ધેન નેક્સ્ટ જોઈએ તો પ્રેસિપિટેશન બાય સોલ્ટિંગ આઉટ. તો પ્રેસિપિટેશન બાય સોલ્ટિંગ આઉટ આપણે કોને કહેશું? તો કે ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ પ્રોટીન પ્રેસિપિટેડ બાય ધ એડિશનલ ન્યુટ્રલ સોલ્ટ સચ એઝ એમોનિયમ સલ્ફેટ ઓર સોડિયમ સલ્ફેટ. કે હવે તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રોટીન છે એનું તમારે પ્રેસિપિટેટમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો કોની મદદથી કરશો? બાય સોલ્ટ. કે તમારી પાસે જે કમ્પોનન્ટ છે અથવા જે પ્રોટીન છે તો એની અંદર તમે સોલ્ટનું એડિશન કરશો. તો સોલ્ટના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એમોનિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ સલ્ફેટ, અને એના લીધે શું થશે કે આપણી પાસે જે કમ્પોનન્ટ છે એમાં પ્રેસિપિટેટ ફોર્મ થશે, અને આ જે પ્રોસિજર થાય છે એને આપણે સોલ્ટિંગ આઉટ છે તે કહી શકીએ છીએ. ધ ફિનોમિના ઇઝ એક્સપ્લેન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ડિહાઇડ્રેશન ઓફ ધ પ્રોટીન મોલિક્યુલ બાય સોલ્ટ.
અને એ શેના આધારે થાય છે તો કે પ્રોટીનનું સોલ્ટના લીધે ડિહાઇડ્રેશન એટલે કે હાઇડ્રોજનનું દૂર થવાની પ્રોસિજર થાય છે. તો અગાઉ આપણે જોયું કે પ્રેસિપિટેટ ક્યારે થશે તો કે તમે કોઈ પણ પ્રોટીનની અંદર જે પોલાર કમ્પાઉન્ડ આવેલા છે એનું તમે ડિહાઇડ્રેશન અથવા ન્યુટ્રલાઇઝેશન કરો છો ત્યારે પીપીટી ફોર્મ થાય છે. તો આ જ્યારે સોલ્ટનું તમે એડિશન કરો છો ત્યારે પ્રોટીનનું ડિહાઇડ્રેશન થશે અને શું જનરેટ થાય છે તો કે પ્રેસિપિટેટ છે તે જનરેટ થાય છે. The amount of the salt required for the protein precipitation depend on the size. કે હવે કેટલા અમાઉન્ટમાં તમારે પ્રોટીન કમ્પોનન્ટ છે એની અંદર સોલ્ટ એડ કરવું તો કોના ઉપર ડિપેન્ડ રાખશે તો કે તમારી પાસે જે પ્રેઝન્ટ પ્રોટીન છે કેટલી સાઇઝમાં અથવા કેટલા અમાઉન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે એના આધારે સોલ્ટનું કન્ટેન્ટ છે તમે એડ કરો છો. ઇન જનરલ ધ હાયર ધ પ્રોટીન મોલિક્યુલર વેટ ધ લોઅર ધ સોલ્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રેસિપિટેશન. ખાસ યાદ રાખજો કે જેમ તમારા પ્રોટીનનો મોલિક્યુલર વેટ વધારે અથવા લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોટીન એમ તમારે સોલ્ટ કન્ટેન્ટ છે તે ઓછું જરૂર પડે છે. Thus the serum globulin precipitated half saturation with ammonium sulfate while albumin is precipitated by full saturation. શું થશે કે તમારે ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન છે અને મેની ઓફ પ્રોટીન છે આપણે પ્રેઝન્સ હોય છે જેમ કે ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન છે એનું તમારે શું કરવું છે પ્રેસિપિટેશન તેમાં હાફ સોલ્ટની જ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હશે. જ્યારે આલ્બ્યુમિન પ્રોટીન છે એનું તમારે પ્રેસિપિટેટ આઉટ કરવું છે તેમાં ફૂલ્લી સોલ્ટ છે એની અથવા ફૂલ્લી સેચ્યુરેટેડ સોલ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. Salting out procedure is the conventionally used separating serum albumin or from globulin. કે ગ્લોબ્યુલિન અને આલ્બ્યુમિન પ્રોટીન જ્યારે મિક્સ થયેલા છે અથવા મિક્સચર હોય પછી તેનું તમારે સેપરેટ આઉટ કરવું છે તો કેવી રીતના કરશો તો ખબર છે કે ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન છે હાફ સેચ્યુરેશન પોતે સેપરેટ થાય છે એટલે કે ઓછા અમાઉન્ટમાં સોલ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ ફર્સ્ટ પ્રેસિપિટેટ આઉટ થઈ જશે. તો આપણે એવી રીતના આલ્બ્યુમિન અથવા ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન પોતે મિક્સચર છે તો એને સેપરેશન આઉટ કરવા માટે આ મેથડ છે તે યુઝફુલ થતી જોવા મળે છે. The addition of the small quantity of the neutral salt increase the solubility of the protein. અત્યાર સુધી આપણે કોની વાત કરેલી તો કે ડિહાઇડ્રેશન પ્રોસિજર કરતાં સોલ્ટની વાત કરી. હવે આપણે ન્યુટ્રિલાઇઝેશનની પ્રોસિજર કરીશું અથવા ન્યુટ્રિલાઇઝ સોલ્ટનો તમે યુઝ કરશો તો એનો મતલબ શું થશે કે સેમ્પલ છે એની પ્રેસિપિટેટ છે એકબીજા હારે પ્રેસિપિટેટ છે પોતે સોલ્યુબલ થતાં આપણને જોવા મળશે અને આ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે સોલ્ટ ઇન કહેશું. તો કે સોલ્ટિંગ આઉટ પ્રક્રિયા એટલે શું થશે પ્રેસિપિટનું જનરેટ કરવું અને સોલ્ટિંગ ઇન પ્રક્રિયા એટલે શું થશે પ્રેસિપિટેટ જે જનરેટ થયા છે એને દૂર કરવા એવા પ્રકારના સોલ્ટનો યુઝ કરવો કે પ્રેસિપિટેટ દૂર થઈ જાય એ પ્રક્રિયા છે અને સોલ્ટિંગ ઇન તરીકે આપણે ઓળખીશું. ધ પ્રેસિપિટેશન બાય સોલ્ટ ઓફ ધ હેવી મેટલ. હવે નેક્સ્ટ કેના દ્વારા આપણે પ્રેસિપિટેટ જનરેટ કરી શકીએ છીએ તો કે મેટલ દ્વારા. કઈ મેટલનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ તો કે લેડ, મર્ક્યુરી, આયર્ન, ઝીંક, કેડમિયમ આવી જે પ્રકારની મેટલ છે શું કરતી હશે તો કે પ્રેસિપિટેટ છે એનું જનરેશન કરવાનું કામ કરે છે. Being positively charged when added to protein solution, the alkaline medium result precipitation formation. શું થાય છે કે આપણું જે પ્રોટીન કન્ટેન્ટ જે આવેલું છે એની અંદર આ પોઝિટિવ ચાર્જ મેટલનું એડિશન કરો છો એટલે પ્રેસિપિટેટ છે તે જનરેટ થશે. તો પ્રેસિપિટેટ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે કઈ રીતે તમે પ્રેસિપિટેટનું જનરેશન કરી શકો છો તો એને કોના દ્વારા આપણે કરી શકીએ છીએ તો કે હેવી મેટલ દ્વારા, ધેન સોલ્ટ દ્વારા, ધેન ન્યુટ્રિલાઇઝેશન અથવા ડિહાઇડ્રેશનની પ્રોસિજર દ્વારા આપણે શું કરી શકીએ છીએ તો કે પ્રેસિપિટેટ જનરેટ પ્રોટીન કમ્પોનન્ટની અંદર પ્રેસિપિટેટનું જનરેટ કરી શકીએ છીએ. ધેન પ્રેસિપિટેશન બાય એનાયોનિક એન્ડ આલ્કલોઇડ રિએજન્ટ કે એવા પ્રકારના તમે રિએજન્ટનો યુઝ કરો અને જેના લીધે તમે પ્રેસિપિટેટનું ફોર્મેશન કરી શકો છો. તો તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે વોટ યુઝ ધ પ્રેસિપિટેશન ઓફ પ્રોટીન તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે મિક્સચર ઓફ પ્રોટીન છે તેને સેપરેશન કરવા માટે તમે પ્રેસિપિટેશન ટેકનિકનો યુઝ કરી શકો છો. ધ પ્રોટીન કેન બી પ્રેસિપિટેટ બાય ધ ટ્રાયક્લોરોએસિટિક એસિડ, સલ્ફોસૈલિક એસિડ, ફોસ્ફોટંગસ્ટિક એસિડ, picric acid, tannic acid, phosphomyogblidic acid, etc. By addition these acids, the protein existing cation are precipitated by anionic form of acid and produce the protein sulfosilylate and protein tungstate and protein picrate. એટલે કે કમ્પોનન્ટ છે શું કરે છે જ્યારે તમે એવા પ્રકારના કમ્પોનન્ટ એવા પ્રકારના એસિડનું જ્યારે એડિશન કરો છો પ્રોટીન કમ્પોનન્ટની અંદર ત્યારે પોતે એનાયોનિક ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય છે અને પ્રેસિપિટેટ છે એનું ફોર્મેશન કરે છે.
ધેન પ્રેસિપિટેટ બાય ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ, કે ઘણા એવા ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ છે જેમ કે બેન્ઝીન છે, ઇથર છે, ધેન આલ્કોહોલ છે, ધેન કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ છે, અલગ અલગ એવા ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટની પ્રેઝન્સમાં પ્રેસિપિટેટનું ફોર્મેશન કોણ કરે છે? તો કે પ્રોટીન. ધ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ સચ એઝ આલ્કોહોલ આર ધ ગુડ પ્રોટીન પ્રેસિપિટેટિંગ એજન્ટ. ધ dehydrate the protein molecule and removing the water envelope and the cause the precipitation. તો તમે આલ્કોહોલ છે વન ટાઈપ ઓફ ધ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ છે, તો એની મદદથી તમે પ્રેસિપિટેટ કેવી રીતે ફોર્મ કરો છો? તો કે આલ્કોહોલ છે તે પ્રોટીનનું ડિહાઇડ્રેશન કરવાનું કામ કરે છે અને એના લીધે પ્રેસિપિટેટનું જનરેશન થાય છે. ધેન નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે કલર રિએક્શન ઓફ પ્રોટીન. The protein gives the several color reaction which are often used for identify the nature of amino acid present in them. કે કયા પ્રકારનો એમિનો એસિડ છે એની તમે ડિફરન્ટ ટેસ્ટ કરો અને એના આધારે જે કલર ફોર્મ થાય એના આધારે તમે સ્ટાન્ડર્ડ એમિનો એસિડનું કન્ટેન્ટ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. ધેન નેક્સ્ટ એની એક રિએક્શન આપેલી છે બાયુરેટ રિએક્શન. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને એક માર્કમાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે કેવી રીતે તમે બાયુરેટ રિએજન્ટ સિન્થેસિસ કરો છો? તો 2 મોલ ઓફ યુરિયાનું તમને ફોર્મ્યુલા ખ્યાલ હશે. તો 2 મોલ ઓફ યુરિયા 180 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ફોર્મ ધ બાયુરેટ. આ જે ફોર્મ્યુલા તમને આપેલો છે બાયુરેટનો છે. તો બાયુરેટ ટેસ્ટ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય શેના માટે યુઝ થાય છે? તો બાયુરેટ ટેસ્ટ થ્રુ આપણે આ પ્રોટીન અથવા એમિનો એસિડ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. વેન ધ બાયુરેટ ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ ડાયલ્યુટ કોપર સલ્ફેટ ઇન આલ્કલાઇન મીડિયમ ધ પર્પલ કલર ઇઝ ઓબ્ટેન. કે આ જે બાયુરેટ રિએજન્ટ છે એનું કોપર સલ્ફેટની પ્રેઝન્સમાં તમે આલ્કલાઇન મીડિયમની અંદર જ્યારે તમે ટેસ્ટ કરો છો ત્યારે શું જોવા મળે છે? તમને પર્પલ કલર છે ઓબ્ટેન થાય છે. ધ બેઝિક બાયુરેટ ટેસ્ટ વાઇડલી યુઝડ આઇડેન્ટિફિકેશન પ્રોટીન એન્ડ પેપ્ટાઇડ. કે પ્રોટીનની અંદર એક કરતાં વધારે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. તો એક કરતાં વધારે પેપ્ટાઇડ બોન્ડનો મતલબ થાય છે પ્રોટીન કમ્પોનન્ટ. તો પ્રોટીનનું પ્રેઝન્સ છે કે નહીં એના માટે બાયુરેટ ટેસ્ટ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. The biuret test is answered by the compound containing 2 or more CONH group. કે બાયુરેટ ટેસ્ટનો યુઝ શા માટે કરવામાં આવે છે? એક અથવા એકથી વધારે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ પ્રેઝન્સ છે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવા માટે બાયુરેટ ટેસ્ટ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો બાયુરેટ ટેસ્ટમાં શું જોવા મળે છે? તો કે ટ્રાયપેપ્ટાઇડ વિથ 3 એમિનો એસિડ give the positive biuret test. Histidine the only amino acid that answered the biuret test. The principle of the biuret test is conventionally used to detect presence of the protein biological fluid. કે protein is the one type of the biological fluid છે એના માટે એના આઈડેન્ટિફિકેશન માટે બાયુરેટ ટેસ્ટ છે તે યુઝ થતી આપણને જોવા મળે છે. હવે બાયુરેટ છે એનું કોપર સલ્ફેટ હારે જ્યારે રિએક્શન કરવામાં આવે છે તો આપણને ખબર છે બાયુરેટ કમ્પોનન્ટ છે, બીજો છે એનું કોપર હારે પોતે જોઈન્ટ થઈને એક કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર છે એનું ફોર્મ કરે છે અને આને આપણે કહીશું કોપર કોર્ડિનેશન કોમ્પ્લેક્સ. અને આવી રીતના છે ફંક્શનલ ગ્રુપ આપણે કોઈ પણ પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે એની અંદર પેપ્ટાઇડ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. ધેન color reaction given by the protein due to the presence of the specific amino acid. કે સ્પેસિફિક એમિનો એસિડ પ્રેઝન્ટ છે એના માટે અલગ અલગ આપણને કલર રિએક્શન પણ પ્રેઝન્ટ છે તે જોવા મળે છે. તો આવી રીતે પ્રોટીન છે એની અલગ અલગ આપણને પ્રોપર્ટી કેમિકલ અથવા ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે તે જોવા મળે છે.